Let us see an amazing world. Glossary. Tourism. Visiting different places. Paryatakam. Civilization. The most advanced stage of human, social and cultural development and organization. Nagarikata. Architecture. Architecture is both the process and product of planning, designing and constructing the structures. Nirmanam. Cash crops. Crop product for its commercial value. వాణిజ్య పంటలు. Worksheet 1. Concept. Introduction. Rewrite the following words. పదాలు చూచి రాయండి. Mechanic. యంత్రకారుడు. Abroad. విదేశాలలో. బయట. Airport. విమానాశ్రయం. Transport. రవాణా. Travel. ప్రయాణం. Write the means of transport. ప్రయాణ సాధనాలు రాయండి. Roadways. రోడ్డు మార్గాలు. Railways. రైలు మార్గాలు. Airways. వాయు మార్గాలు. Waterways. జలమార్గాలు. Answer the following questions. ప్రశ్నలకు సమాధానాలు రాయండి. If you want to go abroad, what would you need? విదేశాలకు వెళ్ళాలంటే ఏ ఏ పత్రాలు అవసరం? Answer. Passport and visa are need to go abroad. జవాబు. విదేశాలకు వెళ్ళడానికి పాస్పోర్ట్ మరియు వీసా అవసరం. How do you travel abroad? నువ్వు విదేశాలకు ఎలా వెళ్తావు? I will travel abroad by aeroplane. నేను విదేశాలకు వెళ్ళడానికి విమానంలో ప్రయాణం చేస్తాను. What are the main means of transport to go abroad? ముఖ్యమైన ప్రయాణ సాధనాలు ఏవి? Airways and waterways are the main means of transport to go abroad. విదేశాలకు వెళ్ళడానికి వాయు మార్గాలు, జల మార్గాలు ప్రధానమైనవి. Worksheet 2. Concept. Why do we need an international airport? Rewrite the following words. పదాలు చూచి రాయండి. International. అంతర్జాతీయ. Domestic. దేశీయ. People. ప్రజలు. Aeroplane. విమానం. Expensive. ఖరీదైన. Business. వ్యాపారం. Badminton. బ్యాడ్మింటన్. Ship. ఓడ. Employment. ఉపాధి. Tourism. పర్యాటకం. Mind map. మైండ్ మ్యాప్. People travel to abroad. ప్రజల విదేశీ ప్రయాణం. Airways. వాయు మార్గాలు. Aeroplane. విమానం. Waterways. జల మార్గాలు. Ship. ఓడ. Answer the following questions. If you get a job abroad, do you want to go? నీకు విదేశాలలో ఉద్యోగం లభిస్తే నువ్వు వెళతావా? Yes. If I get a job abroad, I will go abroad. జవాబు. అవును. నాకు విదేశాలలో ఉద్యోగం వస్తే నేను విదేశాలకు వెళ్తాను. People traveling abroad need to go domestic airport or international airport. Why? ప్రజలు విదేశాలకు ప్రయాణం చేయాలంటే దేశీయ విమానాశ్రయం, అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం అవసరమా? ఎందుకు? Answer. People traveling to abroad need to go international airport because planes which go to abroad will travel only from international airport. జవాబు. ప్రజలు విదేశాలకు ప్రయాణం చేయాలంటే అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయానికి వెళ్ళాలి. ఎందుకంటే విదేశాలకు వెళ్ళే విమానాలు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం నుండి మాత్రమే ప్రయాణిస్తాయి.
Worksheet 3. Concept, exports and imports. ఎగుమతులు, దిగుమతులు. Rewrite the following words. పదాలు చూచి రాయండి. Exports, ఎగుమతి, imports, దిగుమతి. banana, అరటి, fruit, పండు, lemon, నిమ్మ, broccoli, బ్రకోలీ, strawberry, స్ట్రాబెర్రీ, kiwi, kiwi, durian fruit, దురియన్ పండు, dragon fruit, డ్రాగన్ పండు, pomegranate. దానిమ్మ. Choose the given things and put them in the table. కింది వాటిని గుర్తించి సరైన బాక్సులు రాయండి. Are exports ఎగుమతి, banana, అరటి, pomegranates, దానిమ్మ, orange, నారింజ, cashew nuts. జీడిపప్పు. Are imports దిగుమతి, dragon fruit, డ్రాగన్ ఫ్రూట్, kiwi, కివి, strawberry, స్ట్రాబెర్రీ, broccoli. బ్రకోలీ. List out the cash crops of our state. వాణిజ్య పంటలను గుర్తించి క్రింది పట్టికలో రాయండి. Cash crops: వాణిజ్య పంటలు, cotton, పత్తి, tobacco, పొగాకు, jute, జనపనార, coffee, కాఫీ, tea. టీ. Answer the following question. కింది ప్రశ్నలకు సమాధానాలు రాయండి. What are the crops grow in your surroundings? మీ పరిసరాలలో ఏ ఏ పంటలు పండుతాయి? Answer: the crops grown in our surroundings: cotton, chili, paddy, tobacco, red grams, etc. జవాబు: మా ప్రాంతంలో ప్రతి, వరి, పొగాకు, మిరప, కంది, కూరగాయలు మొదలైన పంటలు పండుతాయి. How are vegetables and fruits carried from one place to another? కూరగాయలు మరియు పండ్లను మీ ప్రాంతం నుంచి మరొక ప్రాంతానికి ఎలా తీసుకువెళ్తారు? Answer: vegetables and fruits are carried from one place to another place by autos, lorries, trucks, and bullock carts, etc. జవాబు: లారీలు, ట్రక్కులు, ఆటోలు, బండ్లు మొదలైన వాటిపైన కూరగాయలు, పండ్లను ఒక ప్రాంతం నుండి మరొక ప్రాంతానికి తీసుకువెళ్తారు. Worksheet 4. Concept: exports and imports activity. Rewrite the following words. కింది పదాలు చూచి రాయండి. Import goods, వస్తువుల దిగుమతి. Export goods, వస్తువుల ఎగుమతి. Vegetables, కూరగాయలు. Hand cart, చేతి బండి. Crops, పంటలు. Supply, సరఫరా. Answer the following questions. కింది ప్రశ్నలకు సమాధానాలు రాయండి. What is the meaning of import? దిగుమతి అనగా ఏమిటి? Answer: the process of bringing goods or products we need from other places is called import. జవాబు: మన ప్రదేశంలో లభించని, పండని లేదా ఉత్పత్తి చేయలేని వస్తువులను ఇతర ప్రదేశముల నుండి తెచ్చుకోవడాన్ని దిగుమతి అంటారు. Why do people import goods? ప్రజలు వస్తువులు ఎందుకు దిగుమతి చేస్తారు? Answer: people import goods they need when they are not product in the place. జవాబు: మనం ఉండే ప్రదేశంలో లభించని వస్తువులను, ఆహార పదార్థాలను అవి లభించే ప్రాంతాల నుండి దిగుమతి చేస్తారు. What is the meaning of export? ఎగుమతి అనగా ఏమిటి? Answer: products or goods which are in excess are sent to other places. This process is called export. జవాబు: మన ప్రదేశంలో దొరికే
లేదా తయారు చేసే ఉత్పత్తులు లేక సరుకులు అధికంగా ఉంటే వాటిని ఇతర ప్రదేశాలకు పంపడాన్ని ఎగుమతి అంటారు. Why do people export goods? ప్రజలు వస్తువులు ఎందుకు ఎగుమతి చేస్తారు? Answer. People export goods when there is excess of such goods in their place. జవాబు: ప్రజలు తమ వద్ద అవసరానికి మించి ఎక్కువగా ఉన్న వస్తువులను ఇతర ప్రదేశాలకు ఎగుమతి చేస్తారు. What is the benefit of exporting? వస్తువుల ఎగుమతి చేయటం వలన లాభం ఏమిటి? Answer. We get foreign currency through export, which is helpful for one country economic growth. జవాబు: వస్తువులను ఎగుమతి చేయటం ద్వారా విదేశీ కరెన్సీ లభిస్తుంది. ఇది దేశ ఆర్థిక అభివృద్ధికి సహాయపడుతుంది. List the things which are imported to your village and also what is exported from your village to other places. Paddy is exported to Guntur by lorry. Tomato is exported to Guntur by lorry. Fish is imported from Kakinada by trucks. Apples are imported from Kashmir by train. Grapes are imported from Hyderabad by tracks. మీ గ్రామం నుంచి వేరే ప్రదేశంకు ఎగుమతి మరియు వేరే ప్రదేశం నుంచి మీ గ్రామంకు దిగుమతి అయ్యే వస్తువులు. వ్రాయుము వస్తువు పేరు. వరి మా గ్రామం నుండి గుంటూరుకు లారీల ద్వారా ఎగుమతి అవుతుంది. టమాటా మా గ్రామం నుండి గుంటూరుకు లారీల ద్వారా ఎగుమతి అవుతాయి. చేపలు కాకినాడ నుండి మా గ్రామానికి లారీల ద్వారా దిగుమతి అవుతాయి. ఆపిల్స్ కాశ్మీర్ నుండి మా గ్రామానికి రైలు ద్వారా దిగుమతి అవుతాయి. ద్రాక్ష హైదరాబాదు నుండి మా గ్రామానికి లారీల ద్వారా దిగుమతి అవుతాయి. Worksheet 5. Concept. How are goods supply to different parts of our country? Rewrite the following words. పదాలు చూచి రాయండి. Purpose. ప్రయోజనం, Products. ఉత్పత్తులు, Roadways. రోడ్డు మార్గాలు, Waterways. జల మార్గాలు, Railways. రైలు మార్గాలు, Wagon. బండి, పెట్టె, Trams. ట్రాములు, Helicopter. హెలికాప్టర్, Cargo plane. కార్గో విమానం, Bullock cart. ఎద్దుల బండి. Answer the following questions. కింది ప్రశ్నలకు సమాధానాలు రాయండి. Name some vehicles that transport goods. Tracks, lorries, cargo planes, cargo ships, and goods trains are the vehicles that transport goods. వస్తు రవాణా వాహనాలకు కొన్ని ఉదాహరణలు రాయండి. జవాబు: ట్రక్కులు, లారీలు, కార్గో విమానాలు, కార్గో ఓడలు, మరియు గూడ్స్ రైళ్లు వస్తువులను రవాణా చేసే వాహనాలు. What vehicles are used for transporting goods to nearby places from your village? Answer. Many trucks, tractors, luggage autos are the vehicles used for transporting the goods to nearby places. మీ గ్రామానికి దగ్గరగా ఉన్న ప్రాంతాలకు ఏ ఏ వాహనాలు ద్వారా వస్తువులు రవాణా చేస్తారు? జవాబు: ఆటోలు, ట్రాక్టర్లు, లారీలు మొదలైన వాహనాల ద్వారా వస్తువులను మా గ్రామానికి దగ్గరగా ఉన్న ప్రాంతాలకు తీసుకుపోతారు. Write the means of transport which carry goods from one place to another place. Answer. Roadways, railways, waterways, and airways are used to carry goods from
One place to another place. వస్తువులను ఒక ప్రాంతం నుంచి మరొక ప్రాంతానికి ఏ విధంగా సరఫరా చేస్తారు? జవాబు: రోడ్డు మార్గాలు, రైలు మార్గాలు, జల మార్గాలు మరియు వాయు మార్గాల ద్వారా వస్తువులను ఒక ప్రాంతం నుంచి మరొక ప్రాంతానికి సరఫరా చేస్తారు. Take the vehicles used for the transport of goods. వస్తువులు సరఫరా చేసే వాహనాలకు టిక్ పెట్టండి. Truck, camel cart, bullock cart, cargo ship, goods train. Worksheet 6. Concept. Here we go round the world. Rewrite the following words. పదాలు చూచి రాయండి. Famous, ప్రసిద్ధమైన, pride, గర్వం, Olympics, Olympics, championship, championship, prestigious, ప్రతిష్టాత్మకమైనది, tourist place, పర్యాటక ప్రదేశం, లాంబాసంగి, లంబసింగి, monument, స్మారక చిహ్నం, architecture, వాస్తుశిల్పం, global village, ప్రపంచ గ్రామం, influence, ప్రభావం. Answer the following questions. కింది ప్రశ్నలకు సమాధానాలు రాయండి. Write 3 sentences about the person shown in the picture. చిత్రంలో ఉన్న వ్యక్తి గురించి 3 వాక్యాలు రాయండి. Answer. She is Pasarla Venkata Sindhu. She is famous professional badminton player. She is first Indian woman to win silver medal in 2016 Olympics. జవాబు: చిత్రంలో ఉన్న ఈమె పేరు పూసర్ల వెంకట సింధు. ఈమె ప్రఖ్యాత బ్యాడ్మింటన్ క్రీడాకారిణి. ఈమె 2016 సంవత్సరములో జరిగిన ఒలింపిక్స్ క్రీడలలో రజత పదకాన్ని సాధించిన మొదటి భారతీయ మహిళ. What is your favorite sport? నీకు ఇష్టమైన క్రీడ ఏమిటి? ఎందుకు? Answer. My favorite sport is Kabaddi because it is our state sport. జవాబు: నాకు ఇష్టమైన క్రీడ కబడ్డీ, ఎందుకంటే ఇది మన రాష్ట్ర క్రీడ. Write the main reason for calling the present world a global village. ప్రస్తుతం ప్రపంచము గ్లోబల్ గ్రామముగా మారడానికి గల 2 కారణాలు రాయండి. Answer. Transport and communication unite the world into a global village. జవాబు: రవాణా వ్యవస్థ మరియు సమాచార వ్యవస్థలు ప్రపంచాన్ని గ్లోబల్ గ్రామంగా మారుస్తున్నాయి. Have you ever visited a tourist place? Which place did you visit? నువ్వు ఎప్పుడైనా పర్యాటక ప్రదేశంకు వెళ్ళావా? ఏ ప్రదేశంకు వెళ్ళావు? Answer. Yes, I visited Belum Caves in Nadyala district. These are ancient caves. జవాబు: నేను నంద్యాల జిల్లాలోని బెలూం గుహలను సందర్శించాను. ఇవి అతి పురాతన గుహలు. Observe and write the names. Aeroplane, విమానం. Bullet train, బుల్లెట్ రైలు. MMTS train, MMTS రైలు. Cargo ship, సరుకు రవాణా నౌక. Worksheet 7. Assessment. Improve your learning. మీ అభ్యసనాన్ని మెరుగుపరచండి. Name the means of transport used to travel abroad. విదేశాలకు వెళ్ళడానికి ఉపయోగించే రవాణా వ్యవస్థల పేర్లు రాయండి. Answer. Airways and waterways are the main means of transport to go abroad. జవాబు: విదేశాలకు వెళ్ళడానికి వాయు మార్గాలు
మరియు జల మార్గాలు ప్రధానమైన రవాణా వ్యవస్థలు. Why do people travel abroad? ప్రజలు విదేశాలకు ఎందుకు వెళ్తారు? Answer. People travel abroad on different purposes, like business, higher studies, employment, tourism, and games. జవాబు: వ్యాపారం కోసం, ఉన్నత చదువుల కోసం, ఉద్యోగం కోసం, వివిధ ప్రదేశాల సందర్శన కోసం, క్రీడల్లో పాల్గొనడం కోసం ప్రజలు విదేశాలకు వెళ్తారు. ఎక్స్ప్లెయిన్ ద టర్మ్స్ ఇంపార్టెంట్. ఎక్స్పోతే ఎగుమతులు దిగుమతులు అంటే ఏమిటో వివరించండి. Answer. The process of bringing products or goods we need from other places is called import. The process of sending the products or goods which are in excess to other places is called export. జవాబు: మనం ఉంటే ప్రాంతంలో దొరకని, ఉత్పత్తి చేయలేని వస్తువులను ఇతర ప్రాంతముల నుండి తెచ్చుకోవడాన్ని దిగుమతి అంటారు. మనం ఉండే ప్రదేశంలో దొరికే లేదా తయారు చేసే వస్తువులు అధికంగా ఉంటే అవి ఇతర ప్రదేశాలకు పంపడాన్ని ఎగుమతి అంటారు. What type of questions would you like to ask your mother about the available of apples in your village? ఆపిల్ పండ్లు మీ గ్రామంలో లభించకపోవడంపై మరింత సమాచారం తెలుసుకోవడానికి మీ అమ్మను నీవు ఎలాంటి ప్రశ్నలు అడుగుతారు? Where do we imported apples from? Why can't we grow apples in our village? What kind of climate is needed to grow apples? Where are apples grown in our country? మనం ఆపిల్స్ ను ఎక్కడ నుండి దిగుమతి చేసుకుంటాం? మన గ్రామంలో ఎందుకు ఆపిల్స్ పండించలేము? ఆపిల్స్ పండించడానికి ఎలాంటి వాతావరణం కావాలి? మన దేశంలో ఆపిల్స్ ఎక్కడ పండుతాయి? Visit a nearby rice field and observe the process of exporting rice and prepare a report. మీ దగ్గరలోని వరి పండించే పొలాన్ని సందర్శించండి. అక్కడ ధాన్యం బస్తాల ఎగుమతిలో జరిగే ప్రక్రియను గమనించి ఒక నివేదిక తయారు చేయండి. Answer. The paddy is harvested from the field. The paddy was sent to rice mills. The rice is back in 25 kilograms, 50 kilograms, and 100 kilogram bags. The rice was exported to the other places. జవాబు: పండిన వరి పంటను కోసి, నూర్పిడి చేసి, చెత్త నుండి గింజలను వేరు చేసి, ధాన్యాన్ని గోనె సంచులలో నింపుతారు. రైతులు వద్ద ఉన్న మిగులు ధాన్యాన్ని వ్యాపారస్తులు కొని, మర పట్టించి, బియ్యాన్ని 25 కిలోగ్రాములు, 50 కిలోగ్రాములు, 100 కిలోగ్రాములు సంచులలో నింపుతారు. ఇతర ప్రాంతాలకు ఎగుమతి చేస్తారు. Collect the information about important tourism places around your village or town and prepare an album. మీ గ్రామంలో, మీ గ్రామం చుట్టూ ప్రక్కల లేదా దగ్గర పట్టణంలో ప్రముఖ పర్యాటక స్థలాల వివరాలు సేకరించండి. ఒక ఆల్బమ్ తయారు చేయండి. Tourist places near our village are Kodaviti Fort, Kotappakonda, Nagarjuna Sagar. జవాబు: మా గ్రామానికి దగ్గరలో ఉన్న పర్యాటక స్థలాలు కొండవీటి కోట, కోటప్పకొండ, నాగార్జున సాగర్. Identify and the label different seaports and airports on the map of Andhra Pradesh. ఆంధ్రప్రదేశ్ పటంలో వివిధ నౌకాశ్రయాలు, విమానాశ్రయాలను గుర్తించండి.
వాటి పేర్లు రాయండి. The ports in our state are Vishakhapatnam Seaport, Kakinada Seaport, Machilipatnam Seaport. The airports in our state are Vishakhapatnam Airport, Rajamundry Airport, Gannavaram Airport, Kadapa Airport, Tirupati Airport, Sri Satya Sai Airport. ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న ఓడరేవులు: విశాఖపట్నం ఓడరేవు, కాకినాడ ఓడరేవు, మచిలీపట్నం ఓడరేవు. ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న విమానాశ్రయాలు: విశాఖపట్నం విమానాశ్రయం, రాజమండ్రి విమానాశ్రయం, గన్నవరం విమానాశ్రయం, కడప విమానాశ్రయం, తిరుపతి విమానాశ్రయం, శ్రీ సత్య సాయి విమానాశ్రయం. What is the advantage of airport? విమానాశ్రయం యొక్క ప్రయోజనాలు ఏమిటి? Answer. Airports are the authorized spaces for aircraft to take off and land. Airports are the main means of international traveling. It is the fastest mode of transport, suitable for carrying of travelers and goods over a long distance. జవాబు: విమానాశ్రయం అనేది విమానాలు ల్యాండ్ అవ్వడానికి మరియు టేక్ ఆఫ్ అవ్వడానికి ఉపయోగించే ప్రత్యేకమైన స్థలం. అంతర్జాతీయ ప్రయాణానికి విమానాశ్రయం ప్రధాన మార్గం. ప్రయాణికులను మరియు వస్తువులను ఎక్కువ దూరం తీసుకు వెళ్ళడానికి అనువైన వేగవంతమైన రవాణా విధానం. Assessment 8. Choose the correct answer. We use dash transport to travel from one country to another. Option A. Local. Option B. National. Option C. International. Right option C. International. The process of sending our excess goods to other place is dash. Option A. Import. Option B. Export. Option C. Transfer. Right option B. Export. Dash is also known as Andhra Kashmir. Option A. Vijayawada. Option B. Lambasangi. Option C. Chittoor. Right option B. Lambasangi. Roman number 2. Fill in the blank. Dash and dash unites the entire world into a village. Transport and communication. We dash the products we need from other places. Import. The first Indian woman to win silver medal in Olympics 2016 is dash. PV Sindhu. Roman number 3. Match the following. First one, train, railways. Second one, aeroplane, airways. Third one, truck, roadways. 4. Draw and color. Draw a shape and color it. Roman numbers 5. Answer the following questions. Why do people travel abroad? Answer. People travel abroad on different purposes like trade, employment, games, tourism, and higher studies. What is the purpose of modes of transport? Answer. The purpose of mode of transport is to carry goods and passengers from one place to another place. సాధన పత్రం 8. సరైన సమాధానం రాయండి. మనం ఒక దేశం నుంచి మరొక దేశం ప్రయాణించడానికి
డాష్ రవాణా వ్యవస్థను ఉపయోగిస్తాం. ఆప్షన్ ఆ స్థానిక, ఆప్షన్ ఆ జాతీయ, ఆప్షన్ ఈ అంతర్జాతీయ. రైట్ ఆప్షన్ ఈ అంతర్జాతీయ. మన ప్రదేశంలో దొరికే ఉత్పత్తులను లేక సరుకులను ఇతర ప్రదేశాలకు పంపే పద్ధతిని డాష్ అంటారు. ఆప్షన్ ఆ ఎగుమతి, ఆప్షన్ ఆ దిగుమతి, ఆప్షన్ ఈ బదిలీ. రైట్ ఆప్షన్ ఆ ఎగుమతి. డాష్ ను ఆంధ్ర కాశ్మీర్ అని పిలుస్తారు. ఆప్షన్ ఆ విజయవాడ, ఆప్షన్ ఆ లంబసింగి, ఆప్షన్ ఈ చిత్తూరు. రైట్ ఆప్షన్ ఆ లంబసింగి. రోమన్ నెంబర్ 2 ఖాళీలను పూరించండి. డాష్ వ్యవస్థ మరియు డాష్ వ్యవస్థ ప్రపంచాన్ని ఒక చిన్న గ్రామంగా మార్చేశాయి. రవాణా మరియు సమాచార. మనకు అవసరమైన సరుకులను వేరే ప్రదేశాల నుండి డాష్ చేసుకుంటాం, దిగుమతి చేసుకుంటాం. ఒలింపిక్ క్రీడలలో భారతదేశం తరపున 2016లో రజత పతకాన్ని సాధించిన మొదటి భారతీయ మహిళ డాష్ పివి సింధు. రోమన్ నెంబర్ 3 జతపరచండి. 1 రైలు, రైలు మార్గం. 2 విమానం, వాయు మార్గం. 3 ట్రక్కు, రోడ్డు మార్గం. రోమన్ నెంబర్ 4 బొమ్మ గీసి రంగులు వేయండి. పడవ లేక ఓడ బొమ్మను వేసి రంగులు వేయండి. రోమన్ నెంబర్ 5 కింది ప్రశ్నలకు జవాబులు రాయండి. ప్రజలు విదేశాలకు ఎందుకు వెళ్తారు? ఉన్నత చదువులు కోసం, ఉద్యోగాల కోసం, వ్యాపారం కోసం, వివిధ ప్రదేశాల సందర్శన కోసం, క్రీడల్లో పాల్గొనడం కోసం ప్రజలు విదేశాలకు వెళ్తారు. రవాణా వ్యవస్థ యొక్క ఉపయోగాలు ఏమిటి? జవాబు: ప్రజలను, వస్తువులను లేదా సరుకులను ఒక ప్రదేశం నుండి మరొక ప్రదేశానికి మోసుకు వెళ్ళడానికి రవాణా వ్యవస్థ ఉపయోగపడుతుంది.